9 तारीख द मुहर्रम الحرام दे सबाला 10 तारीख दे द मुहर्रम الحرام मुहर्रम الحرام द इस्लामी काल लुम्बने म्याश्ता और द हुर्मत म्याश्ता फसबानी तारीख मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द यो दो खबरों तरगीब वर्कड़े दे यो बल्लसम द मुहर्रम बांदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रोजे तरगीब वर्कड़े जे बदे औरत बांधे रोजो से और द्वैम द हदीस बरना की पलसम द मुहर्रम बांधे पखपल अहल आयाल बांधे पखपल बचो बांधे दखपल वस मुनासिब द वसात और द फराखे तरगीब वर्कड़े दे जे पलसम द मुहर्रम बांधे अखपल कोर वालों बांधे खर्चों के फराखियों के यानी सलूर सिजुन पाख के वर्सरलक फ्रूट रावड़े कोर के वसात और फराखी रावले और फेदेदा जिक्र करेगा कि कम इंसान पर लसम द मुहर्रम पखपल कोर की फराखियों की नो अल्लाह पाक बदबाने टोल काल फराखी गई पर लसम द मुहर्रम बांधे दीर जियाद सिजुन शवी कल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम द फिरऔन सरा मुकाबलो कलो बिया अल्लाह तो फरमाइल बनी इस्राइल जान सरवाला और द मिस्र नऊजा मूसा अलैहिस्सलाम द बनी इस्राइल सरा द मिस्र नऊआ तो फिरऔन ता पता हो लगेगा नो अगवर बस खपल फौजो पखपल और बस हुआ तो द मूसा अलैहिस्सलाम और द बनी इस्राइल पर तआक़ुब के नो अल्लाह जल्ल शानुहु हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता जे निजात वरकोलो फिरऔन द बनी इस्राइल और द मूसा अलैहिस्सलाम पमख के डुबेदो गर के दो नो दा द मुहर्रम लसम तारीख बनी इस्राइल ता द फिरऔन न निजात दा पर लसम द मुहर्रम बाने शवे हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फल कौम द नहनिम सवाकाल दावत और तबलीग होगा और पकौम की द अत्यो द्रियत्यो नजियात कसानो ईमान रानोड़ और नूह अलैहिस्सलाम द अल्लाह फरमाइल कि नूह अलैहिस्सलाम द दीन बाद यो कसम ईमान रोड़ो वाला निश्ता देना पस नूर ईमान न रोड़े की नूह अलैहिस्सलाम खैरोकड़ा रब्ब ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा या अल्लाह पमख्तज मक द काफिरान यो को रम प्रेदा नो लान दिन अजमक के ऊपर अपरे खुदे बरद आसमान न उबरा शुरूशवी और तमाम दुनिया दाद ओबोय और तालाब कर दे दा नूह अलैहिस्सलाम तमखना अल्लाह फरमाइली वस्नअल फुल्का नूह अलैहिस्सलाम किश्ते जोड़ा का फैज़ा जाअ अमरुना कल जज़मुंग हुक्म द अज़ाब राशि अलामात द अज़ाब राशि फस्लुक फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन पदी किश्ते की तासरा ईमान वाला और द हर यो हैवान न जोड़ा जोड़ा यो नर यो खज़ा पदी किश्ते के जान सरा वाला नूह अलैहिस्सलाम तक से उगड़ो चट्टोरे दुनिया तबाश हुआ फैज़ा जा अमरुना वफ़ारत तनूर के ऊपर औखट के दे दावत दे अलामई जोस पर तमाम दुनिया घर की खाना काबा में उनड़े दा यो रवायत दे उनड़े दा बन रवायत दे ना जिब्रील अलैहिस्सलाम बरो खेजोल आसमान ता बहरहाल नो कल से अल्लाह का खुखवा और सैलाब खत्म शो तूफान खत्म शो हुक्म शो या अर्दुबलई माँ की एज़्म के उबरा कागा वया समा अक़लई आसमान बंद का वकील या अर्दुबलई माँ की वया समा अक़लई वग़ीदल माओ उब उजिशवे वक़ुदियल अम्रो द अल्लाह कार फैसला उशवा
واستوت علی الجودی او د نوح علیہ السلام کشته دا جودی غر باندې ادریدا الله ایمان والو له نجات ورکولو نو دا د لسم د محرم تعریفو. دریم نمبر حضرت یونس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام لا الله جل شانه د کب په خېټه کې کوم سزا ورکړه او د حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کب چې کم دی او اوچ د غردولو او حضرت یونس علیہ السلام د کب په خېټه کې د الله ذکر وکړه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. نو کله چې کب حضرت یونس علیہ السلام بهر را غردولو نو دا لسم د محرم رضو داسې د تمام انبیاء علیهم السلام سره الله چې کوم احسانات کړی دي او څومره زبردست کارنامې دا ټول په لسم د محرم باندې شوي. نو د لسم د محرم بارکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړه نو التکی مدینه منوره کې يهود اوسېدل نو هغوی به د عاشوري په ورځ باندې روزه ساتله چې کله به عاشوري چې ورځ راغله نو یهودو ټولو روزه ساتله. حضور اسلام ورته فرمایل دا ولې تاسو دا روزه په کوم بنیاد باندې نیسئ؟ هغوی ورته په دې ورځ باندې الله جل شانه زمونږ پلارانو ته موسی علیہ السلام او زمونږ پلارانو بني اسرائیلو ته الله د فرعون ظالم نه نجات ورکړو نو مونږ دا روزه بطور شکریا بطور د الله د شکر د پاره مونږ دا روزه نیسو دا مونږ د دې لپاره نیسو. حضور علیہ السلام او فرمایل انا احق منکم بموسی زبتا سبانی زیاد حقدارم د حضرت موسی علیہ السلام سره زما زیاد نسبت ته زکه اغم د الله نبی دی او زم د الله نبی ما. نو صحابه ته وی مؤمنانو ته وی تاسو هم روزه ونیسئ. صحابه روزه ونیوه. دې خبره ته لږ شان چې کوم جمعات کې ناسي یا د میډیا په ذریعہ باندې کوم خلک خبر اوري لږ شان توجه سره دا خبره اوري. راتلون کې کاله حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل که چېرې زه جمدې پاتې شم که زه جمدې پاتې شم نو راتلون کې کال لبا زه د عاشوري سره یو ورځ روزه یوځای کوم یا به 9-10 محرم روزه نیسم په خپل او په صحابه باندې او یا په 10-11 باندې به روزه نیسم. زه به یو ورځ روزه نه نیسم بلکې زه به 2 ورځې روزه ساتم او د هغې وجه دا ده چې یهود دا مغضوب علیهم دی په دوی باندې د الله غضب دی دا کافران دي دا چې کوم دی د دوی سره په عبادت کې مشابهت ختمېدو دپاره چې زما د یهودو سره په عبادت کې مشابهت را نشي نو یو ورځ به زه ورسره زیاتوم یا 9-10 یا 10-11. دلته کې تاسو ته یو خبره کوم چې پیغمبر علیه السلام په روزه کې په عبادت کې د یهودو سره مشابهت نه نفرت کړی دی. زه تاسو چې کوم د پیغمبر علیه السلام عاشقان ځان ته وایو چې کوم د پیغمبر علیه السلام امتیان ځان ته وایو مونږ په وضع قطع کې په لباس کې په واده کې په غم کې په خاده کې زموږ ستا ټول مشابهت هغه د یهودو نصارو سره دی. پیغمبر علیه السلام خو په عبادت کې هم د یهودو سره مشابهت نه کوي. موتا د هندوانو سره د یهودو سره د نصاراو سره زمونږ په خپکیږي ما په مړی کې زیات رواجونه دا د هندوانو دي په ودونو کې زیات رواجونه د هندوانو او د يهوديانو دي. اوس په دې محرم کې یاد وساته
په دې محرم کې خلک څه کوي وایي محرم دی نو قبرونو ته لاړ شي په قبرونو باندې اوبه اچوي په قبرونو باندې اوبه اچوي یا په دې ورځ باندې خلک کیر پخوي خواږه پخوي وایي دا چې کوم دی د مړو شپه ده دا د مړو شپه ده څه ورته ویل د مړو شپه ورته وایي که د لسم د محرم باندې کیر چې خلک پخوي دا کیر خوراک یا په دغه ورځ باندې خلک شربتونه کوي هلکه دا شربت په کم بنیاد کې وایي تا ته پته نشته امام حسین دا تږي شهیدان شوي یاد ساته دا شربت سکل دا حرام او پلیت دي دا کیر خوراک په دغه ورځو کې کیر خوراک دا حرام دی دا پلیت دی دا د شیعگانو سره او د کافرانو سره مشابهت دی نو دا کیر به نه خورئ ښه کیر الذین حلوة الکتاب والفقراء کیر الذین حلوة الکتاب الوا پخول کیر پخول عام حالاتو کی ٹک دا پخوا لیکن پا دیو رضو کی کیر پخول یا چکم دی شربت کولا یا پا مولانا بن ذکر سے عبداللہ قبر دنون نٹکی اغبا عجیبہ خبرے کولے وی پا دیو رض باندې زمونگا خزی مقبرو تا لارشی مقبرو تا زمونگ خزی لارشی پا قبرونو باندې اوبا چی تپوس دیو کی بوڑے دا ولی وی تا تا پتا نشتا چه حسنین تگی شهیدان شویو نو خدای دی بیگڑا غر کا حسنین چه کم دی اگا تگی اغوی شهیدان شوی دی او اوبا پخپلو قبرونو باندې اچه اوبا پخپل قبر تگی اغوی شهیدان شوی او پا شربت او پا کیر باندې تزان لخیر ٹٹکی نو دا شربت سکل حرام دا چه کم دی کیر خوراک کیر پخول پا دیو روزو کی دا حرام زمائیت مندو امام حسن رضی اللہ عنہ دا ہم شہید دے امام حسین رضی اللہ عنہ دا ہم شہید دے لیکن دا یوزل ندی دا جدا شہادت دے امام حسن رضی اللہ عنہ دا پا زہر بانے دا دخپل خزوا جعدہ نامے دا دغا جعدہ چکم دے دیتا عبدالملک ابن مروان چکم گورنرو اغورتوی امام حسن تا زہر ورکا دے پا زہر بانے مڑکا نو چکل دے بڑشی نو زبا تاثر وادو کم او گورنرو او اچت سڑیو وی زبا تاثر وادو کم امام حسن رضی اللہ عنہ اغل چکم دے دا عادت دو دا امام حسن دا مشر دے دا عادت دو چی دا با پکال کے سلور زل دا شام سفر کولو شام تا بدلو لارا کی دتا کسانم ناس دی پدبان حبلیم شوی دی لیکن امام حسن رضی اللہ عنہ دا استقلال او دا صبر او دا تحمل دا نبی علیہ السلام دا طرف نوالا دا صبر او دا تحمل وادیوی بارحال آگئی ہر سے معاف کر جعدی دا چکم خدوا آگئی والا زہر ورکل چکل دے پیشو چا مال زہر رکلی شوی دی نو دی دا سرا پا گتے کی یا پا کپڑا کی دا پیغمبر علیہ السلام دا روزے مبارکی خور ور سریوا اگا خور رواغشتا وابیانو پنجبینان بدا خبرہ پدے باندې رد کی جوا دا پیغمبر علیہ السلام دا روزی خورا اپا بدن امگلے شوا دا غین خورا اخڑے شوا او دا زہر و اثر ختم شو اللہ اکبر لا خبر با منے دا پیغمبر علیہ السلام دا خپے مبارکی دا لاند جکم خور دا پیغمبر علیہ السلام بدن مبارک چی دا کم خور سرا لگی دلے دے دا اہل سنت والجماعت دا تمام علماء دا عقیدہ دا چی دا خورا دا اللہ پنیز بانی دا عرش نزیات معتبر دا دا خورا کی شفا دا دا پیغمبر علیہ السلام پا جون مبارک کی یہودی بیمار شو مولانا بن ذکر سے اللہ قبر دنوں کی دا خبر میں بخفل ہو رہے دلے وا دا علاج نا لا علاج شو کور کے پریوا تو
او بس د مرګ په انتظار کې دی او ورسره چې کم دی دا په سترګو باندې هم ړوند شو د سترګو د نظر نم ختم شو کټ کې پروت دی انتهایی زیات بیمار دی لوري چې کم دی هغه لګي شو پیغمبر علیه السلام چې په کومه لار باندې تلو دغه لار کې کېناستو چې په کوم